صابر صاحب، ہاں جی، جی جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ بولیے۔ کیا ٹاپک چل رہا ہے اسلام کے اوپر؟ نہیں، کوئی ٹاپک نہیں ہے، قرآن اور اسلام ہی ٹاپک ہوتا ہے۔ او نہیں، کوئی تو سبجیکٹ ہوگا نا؟ نہیں، سبجیکٹ نہیں، نہیں کوئی ہے، سبجیکٹ قرآن نہیں ہے، سے اور قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں آپ۔ میں آپ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جی سورہ توبہ آیت نمبر 32 کا مطلب ترجمہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، کیا ہوگا سمجھا دیجئے۔ جی ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کو مطلب ہاں ورڈ بائی ورڈ جی ہم ٹھیک کو ہے، سمجھا دیجئے۔ جی ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی جی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر یا اپنے منہ سے بجھا دیں، ٹھیک ہے، اور اچھا، اللہ انکار کرتا ہے، مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے۔ جی اچھا، جی ہاں تو جی، کیا کہنا یہاں چاہیں گے؟ مطلب نور سے مراد اسلام ہے نا؟ کسے پتا کہاں کس نے بتایا کہ جو ہے نور سے مراد اسلام ہے؟ یہاں تو نور اللہ لکھا ہے، اگر نور اللہ کا مطلب اسلام ہوتا تو لکھنے والے کو چاہیے تھا کہ اسلام لکھ دیتے، نور اللہ کیوں لکھا اس نے؟ بتائیے۔ ابن کثیر اس کا تفسیر کھولیے، میں ابن کثیر کی اس بات کا نہیں کر رہا تفسیر ہوں، کھولیے۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، میں کسی ابن کثیر کی بات نہیں کرتا۔ مجھے قرآن سے بتائیے کیوں؟ کہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ نور اللہ کا مطلب اسلام ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر؟ اگر قرآن کا لکھنے نہیں، والا قرآن اس کا مطلب ہاں اگر جو ہے اسلام ہوتا تو ہونا چاہیے اسلام۔ ہاں سر، جی دیکھیے قرآن جی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور قرآن بتائیے، کو کوئی ثبوت سمجھانے دیجیے۔ والا اس کو سنیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صلی اللہ تھا، اس پر یہ قرآن اترا، کوئی ایک آیت پیش کیجیے۔ آپ کے صلی اللہ پر قرآن اترا، کوئی ایک آیت پیش کیجیے۔ قرآن آپ میں کے تو صلی آیت ہے۔ اللہ کو قرآن، جی سنیے میری بات، آپ کے صلی اللہ کو قرآن دیا گیا، کوئی ایک آیت پیش کریں، پیش کیجیے۔ ہاں پیش کر رہا ہوں، یہ جی سورہ کہف میں ہے۔ جی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى کون ہے الَّذِينَ وہ؟ مِن قَبْلِكَ کون ہے لَئِنْ وہ؟ أَشْرَكْتَ یہ الیکا سے مراد وَلَقَدْ کون ہے؟ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میں نے آپ کی طرف وہی کی۔ الہی کس کا کی طرف؟ مطلب پروفٹ کس کی محمد طرف؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہے محمد؟ کہاں لکھا ہے اس میں ہاں محمد کہاں لکھا ہے؟ سر دیکھیے، آپ جو بول رہے ہیں، ایک جو جی، مطلب صحابہ لوگ سے جو چین وہ صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ چین سے میرے مطابق بھائی جو آ صحابہ رہا ہے کیا ہوتے نالج، اس کو ہیں؟ میرے بھائی یہ صحابہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو لینا پڑے گا نا۔ نہیں، میرے بھائی صحابہ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں صحابہ پتا، جو قرآن کا لکھنے پروفٹ والا محمد صحابہ کو کو نہیں مانتے جانتا۔ تھے۔ میرے بھائی قرآن کا لکھنے والا جسے سر صحابہ قرآن میں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ ان کا کو نام نہیں بھی جانتا۔ نہیں ہے، سچ والا نام قرآن میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، نہ مانے، مجھے نہ مانے، آپ کو جو ہے کوئی کسی نے، میں نے جو ہے زبردستی کی ہے کہ سچ سر والا کو مانو۔ قرآن میں عمر فاروق کا نام ہے، سر سنیے، کہاں ہے؟ قرآن میں عمر جی، فاروق کا نام ہے، علی کا تو نام، بھائی کون عمر؟ علی بھائی کا عمر نام کون ہے، فاروق کون ہے؟ میں کیا جانوں کون ہے؟ بھی قرآن کا لکھنے والا ان سب جو ہے اس نہیں ہے طرح نا۔ کی جو ہے الفاظ کو نہیں جانتا۔ آپ کیوں مان رہے ہیں پھر ان سب باتوں کو؟ قرآن میں جنریشن جی بائی جنریشن جو نالج آتا ہے سر، اس جی، کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا نا، تب تک تو کیونکہ آپ قرآن کو کا لکھنے نہیں والا ایسا کہہ ثابت رہا کر ہے کہ جو سکتے۔ ہے یہ اس طرح کی بات ایسا ایکسپٹ کرو، ایسا کہہ رہا ہے۔ جنریشن بائی جنریشن آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ایسا لکھتا ہے قرآن کا لکھنے والا؟ کہاں ہاں لکھتا ہے وہی تو، بتائیے؟ حدیث تو ویسے ہی آیا ہے۔ میرے بھائی حدیث کے بارے میں قرآن لکھتا ہے کہ حدیث کو مانو؟
ہاں قرآن کا لکھنے قرآن میں والا اطیع اللہ حدیث و کو اطیع مانو، الرسول، تو حدیث ہاں کہاں ہے اس میں؟ حدیث کو ماننا حدیث پڑے گا. کہاں ہے بھائی؟ حدیث اطیع کہاں ہے سنیے، میرے بھائی؟ ہاں سنیے ذرا اطیع سنیے. اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول میں حدیث کہاں آ گئی؟ ہاں رسول کی اطاعت مطلب حدیث، رسول کی مطلب بات آپ لے رہے ہیں، قرآن حدیث کا میں آ لکھنے جاتا والا ہے. نہیں بتا رہا نا. سنیے اگر آپ جو کہہ وہی رہے تو ہیں بات ہے سر. ایسا ہوتا، میری بات سر جو ہے، میں یہاں مطلب کی بات آپ میں کے نہیں کر رہا ہوں. مطابق میں اگر تو اللہ قرآن چلے گا تو قرآن تو بہت بڑا بک ہو جائے گا نا، بہت موٹا تو بک ہو ضروری جائے نہیں گا. ہے نا بھائی. جو سنیے میری بات، میری بات سنیے، میری مطابق چلنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا لکھنے والا آپ تو اگر یہ ویسے ہی کہنا بول رہے ہوتا ہیں کہ بات. اطیع اللہ و اطیع الحدیث کہتا، لیکن ایسا نہیں لکھا قرآن کا لکھنے والا، تو ایسا کہیں وہ بھی تو نہیں لکھ رہا بہتر اطیع جانتا الحدیث. ہے، وہ تو ظاہر بہتر بات ہے، جانتا ہے کیا ہے. اسی لیے تو وہ اس تو نے بہتر، نہیں لکھا نا. وہ بہتر ہاں جانتا ہے، اسی لیے تو اس نے لکھا ہے نا. آپ نے یہ نہیں ساری باتیں قرآن سے کہاں، قرآن میں مطلب کہاں ڈال دی؟ پروفٹ جیسا کرتا ہے، جیسا کھاتا ہے، جیسا پیتا ہے، کون اطاعت پروفٹ؟ مطلب اس کے کون مطابق چلو. بھائی؟ آپ نے کہا حدیث، آپ نے حدیث کہا تھا نا. تو ہوں حدیث کہاں ہے وہی قرآن میں حدیث ہے، بتائیے؟ وہی کہاں ہے بک کے مطابق جو سننا ہے نا. میرے بھائی؟ یہ حدیث کی کون سی کتاب سنت کو ماننے کا قرآن حکم دیتا ہے؟ قرآن کا لکھنے والا حدیث کی کون سی کتاب کو ماننے کا حکم دے رہا ہے؟ بتائیے، بولیے. تو میں تو بول رہا ہوں جی اطیع اللہ کیا و بول اطیع رہے ہیں الرسول، میرے بھائی؟ یہاں آپ نے کہ کہا اللہ حدیث، کی اطاعت کرو. آپ نے کہا حدیث کی کتاب. ہوں کون سی حدیث کی کتاب ماننے کا حکم دیتا ہے قرآن کا لکھنے والا؟ یہ بتائیے مجھے. ہاں اب جو حدیث جو کلیکٹ ہو گیا، جو حدیث صحیح ہوگا اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، قرآن کا لکھنے والا نہیں کہہ رہا نا. یہ سب نہیں آپ کہہ رہے ہیں، قرآن میں قرآن تو سب نہیں کچھ کہہ ہے. رہا. کیا ہاں لکھا ہے؟ ہاں کہاں لکھا ہے اطیع بتائیے. الرسول، حدیث کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی آپ نے کہا کہ حدیث کو ماننا ہے، کہاں لکھا ہے حدیث کو ماننا؟ بتائیے کہاں لکھا ہے، اب بتائیے نا. آپ کوئی جو ایک آیت لفظ پیش چاہتے کریں ہو جس میں وہ یہ لکھا لفظ ہو. تو نہیں بھائی، ظاہر بات ہے، یہ الفاظ آپ نے کہاں سے تراشے، کب تراشے، کیوں تراشے؟ قرآن میں تو نہیں ہے یہ ساری باتیں. قرآن میں نہ تو حدیث نبوی ہے، نہ سنت نبوی ہے، نہ اطاعت نبوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جسے نہیں آپ قرآن میں محمد سب کہہ کچھ رہے ہیں اس کی اطاعت میرے بھائی، جسے آپ محمد کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے. تو اطیع اللہ و اطیع محمدن ہونا لکھتا قرآن کا لکھنے والا، لیکن اس نے ایسا نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں لکھا. ہاں سمجھے آپ بات کو؟ ہاں یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کے کلام میں اگر سب ارے کچھ آ بھائی جائے گا یہ تو ایک اللہ کا موٹا کلام بک ہو نہیں جائے ہے، گا. یہ قرآن کا لکھنے والے کی کتاب ہے. اس میں قرآن کا لکھنے والا کسی ایک جگہ بھی نہیں کہتا کہ اطیع اللہ و اطیع قرآن کو لکھتا محمدن. کوئی نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے. جیسے کہاں سے قرآن ہے؟ میں ایک آیت ہے نا کہ جی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جیسے بول رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو ایک کیا تھا، پھر اس کے بعد الگ کیا، ایک تھا یہ اس آپ کو اس کا الگ جو کر مرضی دیا. ترجمہ کر لیں گے، اس کا جو مرضی ترجمہ کر لیں گے، چلے گا ایسا؟ تو یہ ایسا آیت ہی کا تو آپ جو ترجمہ ہے. مرضی ترجمہ. نہیں میرے بھائی سنیے، اس میں اس آیت میں آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کون سی بات کو کس سے کہاں جوڑ رہے ہو؟ یہاں آپ ہاں کا اس کا دعویٰ ہے ترجمہ کہ میں کر محمد رہا کی ہوں. اطاعت کرنا ہے. میری بات سنیے، یہاں آپ نے لکھا ہاں کہ محمد کی اطاعت کرنا ہے، کوئی ایک آیت بتا دو. یہاں آپ نے لکھا ہے کہ حدیث کی اطاعت کرنا، کوئی ایک آیت بتا دو، ایک آیت. ہاں سر، بھئی قرآن میں یوں تو سر وہی تو بول رہے ہیں سر. 6666 آیت، کوئی ایک آیت بتاؤ نا میرے بھائی، ایک آیت بتاؤ نا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کی اطاعت کرو. کوئی ایک آیت ہوتی، ایک آیت. ہاں رسول کی اطاعت کرو مسلمان بول رہا یا ہے ان نا، کے، ارے بھائی کون ہے رسول؟ وہ کون ہے؟ رسول کون ہے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جب کہہ رہے ہیں، قرآن قرآن نہیں نازل کہہ ہو رہا رہا نا. تھا اگر تب کی تو بات ہو رہا ہے. کب ہو رہا تھا؟ کب ہو رہا تھا قرآن؟ کہاں 1400 نازل سال ہوا؟ پہلے، 1400 کہاں سال لکھا ہے پہلے قرآن مکہ میں. میں؟ میرے بھائی مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ مکہ میں قرآن کہاں نازل لکھا ہوا، ہے؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے بتائیے، سر آپ کیا بتائیے. بول رہے ہیں؟ ظاہر ایسا بات ہے یہ آپ آپ جو کہہ رہے ہیں نا. بولے. ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ کی باتوں کو. مسلمانوں کے تراشے ہوئے عقیدوں کو قرآن ایکسپٹ نہیں کر سکتا، قرآن ایکسپٹ نہیں ہاں کرتا. یہ آپ کے اپنے عقیدے ہیں، سر، آپ کے جو ہے ملاؤں نے یہ سارے عقیدے گھڑے سر ایک جو اور نالج آپ پر ہوتا ہے نا، تھوپے. جنریشن بائی جنریشن نالج، اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ کیسے میرے سمجھو بھائی گے سب. کیا قرآن کا لکھنے والا ایسا کہہ رہا ہے کہ جو ہے جنریشن بائی جنریشن کو جو ہے ایکسپٹ کرو؟ قرآن ایسا کہتا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے بتائیے،
बताइए, नहीं कुरान कोई कहता एक है आयत पेश कि करो ना यार। देखिए सच का साथ मेरे दो, भाई हाँ जी, सब ट्रूथ को एक्सेप्ट करो, तो हदीस जो ट्रूथ होगा, ट्रूथफुल हदीस होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कुरान में कहाँ तो है। ट्रूथ को एक्सेप्ट करो? मेरे भाई, ट्रूथ को एक्सेप्ट करो से मतलब जो है हदीस को एक्सेप्ट करना कैसे हो गया? और कैसे होगा झूठों पे बताइए लानत है, ये तो कुरान में मेरे भी है। भाई। मेरे भाई, आपने ये कहा है कि हदीस को तो देखिए, एक्सेप्ट करना आप जो चाहिए, बोल रहे हैं कि हदीस हर की एक बात इताअत होना करनी चाहिए, चाहिए, मैं जो मुतालबा तो जाहिर करूंगा बात वही है होना चाहिए। फिर कुरान की 6666 आयतें आखिर किस नहीं काम नहीं की है? नहीं सर, ये आप गलत ट्रैक पे चले ये गए कुरान आप में, सर। देखिए देखिए, कुरान में फजूलियात तो भरी हुई है 6666 आयतों की, इतना लेकिन काम की इल्म बात एक भी रखते नहीं है। हैं सर मेरे कुरान भाई के बारे सुनिए, में, हमसे भी इल्म सुनिए रखते हैं इतना ज्यादा, लेकिन सर आप गुमराह हो मेरे गए भाई, सर। मेरे भाई सुनिए, जरा जरा गौर से सुनिए। देखें, हाँ आप ये ना सोचें कि मैं आपको नीचा कर रहा हूं, और आप ये भी नहीं, ना मुझे सोचें कि नीचा आप होना मुझे नहीं नीचा है, करने के लिए आए हैं। मुझे जितना यहां मालूम हम है बात को उतना समझना मुझे हक चाहते हैं। लगता है। सुनिए सुनिए जरा, हाँ मेरे भाई जरा सुनिए, बोलिए। बात को गौर से सुनिए। देखें, आप जो कुछ कह रहे हो, हाँ कुरान का टेक्स्ट आपकी किसी भी बात को एंडोर्स नहीं करता, किसी भी बात को नहीं। हम्म आपकी किसी भी बात को अगर कुरान जो है अगर एक्सेप्ट करता या एंडोर्स करता, तो एक आयत पेश करें। आपका क्या कहना था मैं आपको बताता हूं। आपने जो कुछ कहा हाँ कि मोहम्मद की इताअत करो, नबी की इताअत करो, हाँ, और आपने कहा कि हदीस की इताअत करो। कहां लिखा है ऐसा कुरान में? कहां लिखा है? हदीस को मानो, हदीस की इताअत करो, पूरे कुरान में कहां लिखा है? हदीस नबवी कहां लिखा है? सुन्नत नबवी कहां लिखा है? इताअत नबवी कहां लिखा है? कहां लिखा है? आपके सर उलमा मैंने मिंबरों पर ठहर कर जो है चिल्लाते हैं दिन, पूरा दिन, मैंने कि तो आयत अल्लाह की बताया ना, इताअत के साथ अतीउर जो है। रसूल, मेरे भाई, रसूल वहां की हदीस इताअत, कहां है? इसमें सब कुछ आ जाता है। हदीस कहां है मेरे? कैसा आ जाता? कुछ भी आ जाता। एक सर डब्बे में अतीउर रसूल का जो मतलब मर्जी क्या डाल होता है? दो। रसूल का और इताअत। क्या होता? अब रसूल जो रसूल की बोलेगा, इताअत करो। रसूल जो हाँ, एक्सप्लेनेशन मेरे भाई, करेगा रसूल कुरान का, कौन है? भाई रसूल कुरान कौन का है? तफसीर कौन करेगा? रसूल। ये तो ये सब आप मेरे भाई, ये आप कह रहे हैं ना, कुरान नहीं कह रहा कि कुरान की क्यों? तफसीर रसूल करेगा। ऐसा ऐसा कुरान में लिखा है? लिखा है कुरान में एक आयत है। जी। क्या कुरान लिखा है? में मुझे वो ये आयत याद नहीं है। रसूल तफसीर सुनिए आयत सुनिए, कुछ भी मैं याद उसका नहीं है आयत, आपको? आपको याद है ना? आपके उलमा को याद है? आपके आप किसी सुनिए, भी मुल्ला को ये बात इसलिए को कुरान में है ही नहीं वो बात, आपको कैसे याद मैं होगी? बता रहा हूँ कुरान जी में मुझे आयत तो याद नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाजिल किया है कौन उसको कौन कौन उसको जी, लोगों को कौन है वो? समझाने वाला है उसको। कौन कौन है वो? अ, वहां मोहम्मद कहाँ है? आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद की इताअत। पूरे कुरान में कोई एक आयत बता दें, पूरी दुनिया के उलमा, जिसमें ये लिखा हो कि अतीउल्लाह व अतीउ मुहम्मदन, अल्लाह की हम्म इताअत करो और मोहम्मद की इताअत करो। पूरे कुरान में एक आयत बता दो, ये तो अल्लाह का एक आयत। कलाम है ना, अल्लाह तो कलाम जाहिर कैसे बात है, उतारेगा? ये उसकी कुरान का मर्जी है। लिखने वाला मोहम्मद हमारे को जो तो है मर्जी के कुछ भी नहीं मुताबिक बताता। नहीं, ये आप कह रहे हैं। हम तो मेरे भाई मखलूक है, वो सुनिए, तो खालिक है, वो तो खालिक है, मेरे वो तो भाई जो सुनिए। चाहेगा वही करेगा। हाँ भाई, जो खालिक है उसका कुरान से भला क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान को खालिक लिखने जैसा वालों चाहेगा। ने आपके मुंह बोले नबी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो वही तो आपके बोल मुंह रहा हूँ, बोले नबी कुरान को को। कुरान के लिखने वाले नहीं जानते। हाँ, उन्होंने ये आपके नबी की ये तो इताअत का कहीं भी कोई हुक्म नहीं दिया। कुरान के लिखने वालों ने एक जगह भी ये बात नहीं कही कि ऐ लोगों, अल्लाह की इताअत करो और मोहम्मद की इताअत करो। कहीं भी नहीं है। पूरा कुरान खाली पड़ा है, पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है। आपके उलमा मेरी इन बातों पर जो है मेरा सामना करने से कतराते हैं। उनको सही, इस ये बात का का डर है कि आर्गुमेंट उनकी कोई भी नैया आपको डूब जाएगी। ऐसा मैं एक आर्गुमेंट भी सवाल आपको करता हूं आर्गुमेंट तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। कुरान में यूं तो तकरीबन 6666 आयतें हैं, लेकिन उसमें हाँ काम की बात एक भी नहीं है। सर, ये जो मुसलमान जो कुछ आर्गुमेंट करते आप ला हैं, रहे हो, मुसलमानों के आमाल और मामूलात का ताल्लुक कुरान के टेक्स्ट से नहीं है। कुरान जिस कोई पे ताल्लुक उतरा नहीं। वो उसको किस पे उतरा? समझाएगा, वो भाई कुरान किस समझाएगा, पे वो उतरा, जरा हदीस बताओ है। ना। मेरे भाई सुनिए मेरी बात। एकदम क्लियर कुरान कट सर। मेरे भाई, कुरान किस पे उतरा, जरा बताओ मुझे। कोई एक आयत पेश करो ना। नबी सच वाला जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कौन है? कौन है वो? प्रॉफिट कहाँ लिखा है मोहम्मद, बताइए। कोई एक आयत जो है पेश जेनरेशन करो बाय जिसमें। जेनरेशन अरे सच भाई वाला नॉलेज। जी, आप भी, अच्छा सच वाला जी, असल अगर में आप ये अलाउ उम्मीद है। करें
तो मेरा साबिर साहब से एक छोटा सा सवाल है सर, अगर आप अलाउ करते हैं तो। जी पूछिए। सर मुझे ये जी। पूछना है, कुरान में लिखने वाला जो लिखा कुरान में 1400 साल पहले इतने साइंटिफिक आयत क्यों है, कैसे नहीं आया? कहाँ लिखे साबिर 1400 साबिर साल साहब कुरान पहले में लिखे? रहने वाला साबिर साहब आपको जो कैसे अरे बोल भाई क्वेश्चन ये सकता बता है? दीजिए, आप पूछ लीजिएगा। फजूलियात की जब बात कोई मत करो। टेलीस्कोप आप जो नहीं था, साबिर साहब जब टॉपिक है, कोई आप इक्विपमेंट जो नहीं था, टॉपिक है उस पर बात करें। साबिर मेरे साहब भाई सुन सुनिए। लीजिए, सबर कीजिए, आपका नाम साबिर है, सबर कीजिए, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ठीक है जी, मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करने जा रहा हूँ आपकी बात के ऊपर ही, उम्मीद है कि आप मुझे जवाब दे देंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्लेम किया था कि कुरान के अंदर सहाबाओं का नाम है, और आपने उमर का जो है और अबू बकर का उसके अंदर जो है दलील दी। हालांकि वो मैं आपसे फिर कभी पूछ लूंगा कि कहाँ है, वो आप बता देना। फिलहाल तो मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा ये है मैंने कि नाम नहीं बताया, मैंने मोमिन, बोला पूछा। आपने कहा साहबा का नाम है और उमर का नाम आपने बताया है, वो मैंने आप रिकॉर्ड पीछे उनसे देख पूछा लेना। कि उमर और साहबा अली का नाम दोनों है का क्या? नाम है। चलिए छोड़ दीजिए उसको, अभी छोड़ दीजिए। अल्लाह के कितने नाम है, आप मुझे सिर्फ एक वर्ड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सवाल रखूंगा। अल्लाह के कितने नाम है साबिर साहब? 100 नाम है। 100 नाम है, 99 सिफाती और एक जाती, राइट? हाँ, और कुछ हमें नहीं पता, बहुत है। छोड़ दीजिए, अभी अभी लेकिन 99 पे ही बात हदीस करते में हैं। है। सुनिए, 99 पे भी बात करते हैं। आपने कुरान की बात करी है, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, पूरा कुरान शरीफ उठाइए और अल्लाह के 99 नाम मुझे कुरान में दिखाइए, कहाँ है? ये आपके लिए सवाल है। सवाल क्या होमवर्क किया है, ये करके आइए नेक्स्ट टाइम। नहीं, कुरान में बहुत सारे नाम हैं, अल्लाह के नाम। 99 नाम आपने दिखाने हैं कुरान के अंदर। चल छोड़ दीजिए, ना- आप ना अर राशिद सबको छोड़ दीजिए, 98 को अर राशिद दिखा दीजिए कुरान में। अल्लाह के लिए अर राशिद कहाँ आया है? अल्लाह का नाम है ना अर राशिद, आप दिखा हाँ दीजिए सर, कुरान सर देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद में। पता जब तो आप करके आइए। हदीस में बोला कि दो हदीस को चीज छोड़ को दीजिए ना अगर तुम जनाब, अभी पकड़े कुरान पे रहोगे बात कर रहे हैं तो जनाब, अभी कभी कुरान पे गुमराह बात नहीं कर रहे होगे। हैं। एक है साबिर किताबुल्लाह साहब और अपनी ही बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं हाँ सर शायद। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अभी हम भाई कुरान पे मुसलमान बात जो कर है रहे हैं। कितने सर गुमराह हमारे दो हैं ये हाथ है, सारी दुनिया एक हाथ में जानती है कुरान मेरे एक है। भाई। सुनिए, अरे यार जो है ये सारी बातें आप आपके मुल्लाओं से सुनकर वही बात दोहरा रहे हो, समझे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने उलमा से जाकर पूछिए, आप जो कुछ कह रहे हैं। आपने क्या कहा कि मोहम्मद की इताअत करो, आपने ये कहा कि हदीस की इताअत करो, आपने ये कहा कि जो है हदीस नबवी है, सुन्नत नबवी है, इताअत नबवी है। कुरान में कहाँ है? ये सारी बातें, ये सारे अल्फाज आप जो कुछ आप अपने उलमा से सुनकर जो दोहराते हो, ये कुरान में कहाँ नहीं, है? उलामा से नहीं पढ़ते हैं हम। कहाँ है? कुरान में कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाई। सुनिए, यहाँ पर आप आते हैं तो कुछ सीख कर जाइए, अपने माइंड को बिल्कुल जो है ओपन रखे और सीखने समझने की कोशिश करें। सर मैं एक आप बात बोलूं समझे? सर, देखिए आप जी, जैसा सच वाला मैं भी हो सकता हूँ। मैं कल स्ट्रीम करके पूछूंगा कि जी। कुरान में उमर का नाम, अली का नाम कहाँ है, बताओ। मुझे जरूरत ही नहीं है ये उमर और अली से मेरा क्या ताल्लुक, बताइए कौन है ये? मैं नहीं नहीं, जानता, मैं मैं सच वाला कुरान के बन टेक्स्ट जाऊंगा की फिर बात कर मैं रहा हूँ। भी हाँ जरूर आप करें, आप जरूर चैनल खोलें मैं भी जिसमें सच उमर वाला और बन अली के जाऊंगा। बारे में सवाल करें। मेरे भाई आप कहाँ करें है ना, फिर मैं मैं आपको उसको भाई मानूंगा। भाई चलिए ठीक देखें, है आप सरफराज जी, जरूर ये करें, शौक से बहस करें। का कोई अंत होने वाला है देखिए नहीं। देखिए, आपके पास आपकी कही हुई बातों की दलील में कोई एक भी आयत कुरान की नहीं है, सर वही तो एक भी बोला, आयत आप जो नहीं है। आर्गुमेंट रख रहे हैं वो फॉल्स डाउन हो जा रहा है, मतलब ब्रेक नहीं, डाउन। आप कोई मोहम्मद की बात आर्गुमेंट का कर रहे कोई हैं ना, जड़ नहीं मोहम्मद है। की इताअत की बात कर रहे हैं। कोई एक आयत पेश करो जिसमें अल्लाह, जिसमें जो है कुरान का लिखने वाला ये बता रहा हो कि जो है मोहम्मद की इताअत करो। कोई एक आयत पेश करो। अच्छा सुनिए सर, सर मेरी कोई बात सुनिए हदीस की अच्छे से इताअत सुनिए। करो, हदीस को मानो। कोई कुरान का लिखने सर वाला ये सुनिए बता मेरी रहा बात है सुनिए, आपको? जी सर मेरी बात सुनिए अच्छे से सुनिए सर। अभी हम आपको मान रहे हैं सचवाला जी, आपको मानना है रसूल, ना ठीक है? मानो भाई, सुनिएगा, आप ना मानो, सुनिए मुझे सुनिए मानने की जरूरत नहीं है, मैं मानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुनिए, कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई। मैं आपको देखें, समझा इधर रहा उधर हूँ, ना जाए। सुनिए सर, नहीं, मैं आप आपको कुरान समझा के रहा हूँ। अलावा कुछ भी ना आप जो समझाएं, मुझे जरूरत नहीं है आपकी इन बातों को सुनने समझने की। देखें, अच्छा दुनिया सुनिए ये मेरी बात जानना सुनिए चाहती सर, है। अरे मैं भाई आप जेनरेशन बाय जेनरेशन जनरेशन की इस तरह की सुनिए मेरी बात। फजूलियात की बात कुरान का लिखने वाला नहीं कहता, हमको नहीं कहता कहीं भी। पूरा कुरान खाली पड़ा है आप आपकी इस सुनिए तरह मेरी की जो बात है, सुनिए। ये ऐसी खुराफात से कुरान खाली पड़ा है जो आप कह रहे हैं। फिर वैसे तो आप कुछ साबित नहीं होगा सर, वैसे तो जाहिर कुछ भी बात है, साबित नहीं तो फिर होगा। आपका आप आपका ना तो बोलेंगे दीन सर साबित होगा, ना आपकी नमाज मोहम्मद, साबित होगी, ना आपका रोजा साबित होगा,
نہ آپ کا حج ثابت ہوگا، نہ آپ کی قربانی ثابت ہوگی، نہ آپ کے عیدین ثابت ہوں گے، نہ آپ کی تراویح ثابت ہوگی، کچھ بھی نہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کی بیس پر مسلمانوں کے جتنے اعمال و معمولات ہیں، سلام و کلام سے لے کر تجہیز و تکفین تک جتنے بھی اعمال ہیں قرآن سے ثابت نہیں ہے. لوگوں یہ بات دھیان سے سن لو، مسلمانوں کے تمام اعمال و معمولات سلام و کلام سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتے ہیں مسلمان، یہاں سے لے کر تجہیز و تکفین یعنی ان کا جو کریا کرم ہوتا ہے، انتم سنسکار جو ہوتے ہیں جس کو تجہیز و تکفین کہا جاتا ہے، یہ جتنے بھی اعمال و معمولات ہیں ان کا تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں ہے. یہ بات دھیان سے سن لو. یہ ساری کی ساری باتیں ان کے علماء نے، ان کے ملاؤں نے ان پر تھوپی، ان کو عرب غلامی کے پیچھے لگا دیا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان اصل میں عربوں کے ذہنی غلام ہیں. اسی لیے تو کہتا ہوں یہ خود سے کبھی نہ غور کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. جو کچھ ان کے ملاؤں نے کہہ دیا بس ان کے لیے وہی آتھینٹک، وہی جو ہے پتھر کی لکیر ہے. کچھ ڈھونڈتے نہیں، تلاشتے نہیں. دیکھیں کس قدر عربوں کی ذہنی غلامی میں کس قدر مبتلا ہیں. ترس آتا ہے مجھے مسلمانوں پر، رحم آتا ہے، قابل رحم ہے. عربوں کی ذہنی غلامی ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں یہ مسلمان مبتلا ہیں. میں ان کو اس غلامی سے، اس بیماری سے نجات دلانا چاہتا ہوں، چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں.